नमस्कार, लुधियाना खबरनामा वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नज़र पाउने आ। शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। मरहूम अदाकार दीप सिद्धू निमित श्री फतेहगढ़ साहब च अंतिम अरदास केसरी मार्च राही वड्डी गिनती दे विच उमड़िया जन सैलाब। पिंड तरीके च स्थित दीप सिद्धू की रिहाइश ते भी सहज पाठ ते पाए गए भोग। स्ट्रांग रूम च पईयां ईवीएम मशीनों की सुरक्षा ते सियासतदान चिंतित। आप उम्मीदवार तरुणप्रीत सोंध ने चोण कमिशन नूं कीती अपील। उम्मीदवारां नूं ईवीएम की निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरे के सैस दिते जाण दी मंग। यूक्रेन ते रूस के हमले कारण हालात नापुरन। यूक्रेन दे विच फसे हज़ारां ही भारतीय विद्यार्थी। यूक्रेन दे विच डॉक्टरी की पढ़ाई ले गई लुधियाना दी भानवी ने दसे हालात। वीडियो कॉल के राही परिवार नाल कीती गलबात। भारत की आज़ादी की वर्षगांठ नूं समर्पित देश भर दे विच मनाया जा रहा विज्ञान सप्ताह। पीआईयू दे विच भी विज्ञान प्रदर्शनी नूं मिल रहा भरमा हुंगारा। विद्यार्थियों नूं विज्ञानिक युग की शुरुआत नाल जुड़ियां दित्तियां जा रही ने जानकारियां। शिवरात्रि का पावन तिहार नेड़े आउंदियां ही फुल्लां दे भाव चढ़े आसमानी। विक्रेतावां ने फुल्लां नूं स्टोर कीते जाना दस्सिया भाव दे विच वाधे दा वड्डा कारण। कहा मंग दे मुताबक नहीं हो रही फुल्लां दी सप्लाई। जगराउं दे विच भरिया पंजाब के प्रसिद्ध मेलिਆਂ चों एक इतिहासिक रोशनी का मेला। मेले दे विच पहुंचे बजुर्गां तो इलावा बच्चे अते नौजवान। मेले दे विच लगे रवायती स्टॉलां दा भी माणिया आनंद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। लुधियाना के पिंड तरीके के विच मरहूम अदाकार दीप सिद्धू के निमित्त अंतिम अरदास की गई है। इस दौरान सहज पाठ के भोग भी पाए गए और वड्डी गिनती के विच लोगों ने पहुंच के दीप सिद्धू के परिवार के नाल दुख साहर किया। इस मौके होबी धालीवाल भी विशेष तौर पर पहुंचे और परिवार के नाल दुख का प्रगटावा किया। दीप सिद्धू निमित्त अंतिम अरदास के विच भी शामिल हुए। इस मौके होबी धालीवाल ने कहा है कि सिर्फ उन्होंने रिश्ता फिल्मों तक ही सीमित नहीं सी। फोन पर भी अक्सर दीप सिद्धू नाल गलबात होंदी रहिंदी सी, पर उन्होंने नहीं सी पता कि वह इस कदर दुनिया तो रुखसत हो जाएगा। घरे अपने खुला पाठ सहज पाठ आरंभ करवाया सीगा। आरंभ कर फुल चुकन तो बाद उनके अज भोग पे ने फतेहगढ़ साहब वास्ते। उत्थे अंतिम अरदास की जाएगी 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ तक। उत्थे कीर्तन चलेगा। कीर्तन चलने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ प्रेमी सज्जन आए ने वो अपने 2-2 शब्द बोल लेंगे। उस तो बाद अरदास की जाएगी। अरदास करने तो बाद समाप्ति हो जाएगी। मेरा परिवार से मैनू पहुँचना बनता सीगा पर नहीं पहुँच सकिया। मैं संस्कार ते क्यों ਉਹਦਾ मेरा मैं दसना नहीं चाहता, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहता। हाँ हुण परिवार च पहुँचा मैं ते अंतिम अरदास हुई है। घरे पहुँचा परिवार नूं मिलिया सारे नूं। दीप सिद्धू नाल फिल्मां नालों मेरा परिवारक रिश्ता बहुत ज़्यादा सी ते गूढ़ा सी ते मैं उन्हों माणिया बहुत है ते मैं उन्हों मिस भी बहुत करदा। ਉਹਦਾ दर्द सिर्फ मैनू पता ਜਿਹੜਾ रिश्ता मेरा सी। हरेक ਦਾ ਆਪਦਾ रिश्ता सी। ਜਿਹੜਾ भी बंदा ਅੱਜ रो रहा ਉਹਨੂੰ याद कर रहा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ रिश्ता सी। और वो ऐसे रिश्ते खट के गया जिथे लोग ਉਹਨੂੰ मिले भी नहीं, फिर भी लोग रो रहे हैं। मेरे नाल तां रहा ਉਹ 4-5 साल मेरे नाल ਵਰਤਦਾ रहा। विधान सभा चोणों के विच नितरे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों के विच कैद हो गया ते ईवीएम मशीनों की सुरक्षा वड्डा मुद्दा बनी हुई है, जिसनूं लैके हुण खन्ना तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तरुणप्रीत सोंध ने भी चोण कमिशन नूं दरखास्त की है कि उम्मीदवारों नूं ईवीएम मशीनों की निगरानी वाले कैमरिਆਂ का असैस दिता जाए तां जो वो ये देख सकन कि मशीनों के विच किस तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही। देखो जिहड़ा भारत है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां जिहड़ियां हैगियां, भारत दी सुरक्षा एजेंसियां दे उत्ते पूर्ण भरोसा करना चाहिए। और मैं कहना उत्थे जिथे ईवीएम मशीनां पईयां उत्थे BSF लगी हुई है। थ्री लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। हुण जिथे BSF लग गई उस तो उपर तो मैं कहना कोई सिक्योरिटी का होर कोई हो भी नहीं सकती साडे कोल। और वड्डी गल ये आ, असीं एक गल जरूर मैं उरे SDM मैडम नूं कही सी। मैं कहा मैडम बई पिछली वार सानू जिहड़ा तुसी मतलब कि जिहड़ा उत्थे जिथे मशीनां पईयां सी उत्थे जिहड़े कैमरे लगे हुए सी CCTV कैमरे उन्हां दा एक्सैस तुसी सानू दित्ता सी भी इस बार भी तुसी सानू उहदा एक्सैस दे दो भी तां जो कैंडीडेट नूं बिल्कुल एक तां तसल्ली रहे, क्योंकि समा भी विच थोड़ा ज़्यादा है
ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਈਆਂ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਭਾਨਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਨਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। रोज होती है उससे बात, दिन में 2-3 बार होती रहती है, नॉर्मल है वैसे तो वहाँ पे इतनी कोई ऐसे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी ये है कि हाँ पेरेंट्स बहुत टेंस्ड हैं क्योंकि न्यूज़ देखो अदरवाइज़ देखो न्यूज़पेपर पढ़ो, टेंशन तो है ही है कि बच्चे वापस सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी प्रायोरिटी है हमारी, तो बच्चे सेफ रहें इसीलिए सब पेरेंट्स को टेंशन है, तो हमने बच्चे को बुलाया ही वापस। अभी भी आपको टेंशन है कि जब तक घर में नहीं हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। 26 की है उसकी फ़्लाइट बुक, तो जब तक बच्चा सेफली घर नहीं आ जाता टेंशन तो है ही है। ਖੰਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਡੱਬੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੈਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਕਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੜੀ? ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਵਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਕੰਵਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਵੋਟਰ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। नमस्ते, मेरा नाम जयंत सहस्रबुद्धे है। मैं विज्ञान भारती, एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है, उसका कार्यकर्ता हूँ। हम सब जानते हैं कि अपने देश में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और उसको मना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अपने देश के जीवन के जितने क्षेत्र है उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत महत्व का है। तो इस क्षेत्र में अपने देश ने किस प्रकार की प्रगति की है, कैसे विकास किया है, उसको अपने देश में सभी को बताना बड़ी आवश्यक बात है। तो हमने सोचा केंद्र के मंत्रालय ने कि 75वां वर्ष है तो इसको मनाना चाहिए। तो अपने देश में 75 स्थानों पर इस प्रकार के एक सप्ताह भर के कार्यक्रम करने का विचार हुआ। केंद्र सरकार की योजना ऐसी है कि एक एक मंत्रालय को एक एक आइकॉनिक वीक ऐसे बताया गया है, एक एक विषय के अनुसार उसको करे। तो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को ये वीक बताया गया है। इसमें ये सारी प्रदर्शनी 75 स्थानों पर करने का विचार हुआ और जहाँ जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहे वहाँ की स्थानीय भाषा में विज्ञान को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਟੂਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਕੁੰਦਨ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ KPL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 22 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ KPL ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिल रहा है। हाँ जी, आज खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि स्कूल में पाँचवीं बार KPL का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 20 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें सारे स्कूल के ही जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भाग लेते हैं। बड़े खुशी की बात है, 88 बैच के भी स्टूडेंट्स हैं वो भाग ले रहे हैं, जो खुद अब 55 ईयर्स ओल्ड हैं। सो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सब खेलते हैं। बहुत सारा समय 2 साल ऐसा निकल गया जिसमें सब लोग दुखी थे, परेशान थे। आई थिंक इस तरह के गेम्स से, इस तरह के आयोजनों से वापस थोड़ा खुशी उल्लास आएगा, लोग बाग वापस खुश होंगे और मेरी उम्मीद है कि काफ़ी लोग यहाँ पे 800 से 900 लोग रोज़ाना आकर के इन मैचेस को देखते हैं। तो लुधियाना में एक बार फिर से ये शुरुआत हुई है मैचेस की, आगे और काफ़ी सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। थैंक यू। मैं लव द्रविड़ क्रेज मास्टर का कैप्टन है। मेरी टीम विच दीपन चितकारा, गीतांजी जो कि रणजी प्लेयर के हैगी है, तो वो मेरी टीम वालों खेड रहे हैं। मैं जो कि अज KVM कुंदन विद्या मंदिर स्कूल च KPL 5 27 तरीक ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸ ਕੁੰਦਨ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜੀ? ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 22 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਵੇ ਅੱਜ। ਜੇਤੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਉਗੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗੇਂਦਾ ਗੁਲਾਬ ਵਾਈਟ, ਉਨੀ ਕੁਆਂਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਮੰਡੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰੀ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਡੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਂਟੀ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਕੁਇੰਟਲ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਜੇ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈਦਾ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਮੰਗਾਈਦਾ, ਅੰਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਦਾ, ਜੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਦਾ ਵਾ, ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ 80 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 120, ਫਿਰ 150, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮ ਦੀਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਆ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਟੇ ਝਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਗਲਵ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ, ਪਿੰਡ ਗਗੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮ ਦੀਨ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨਾਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜਿਆ ਜਨ ਸੈਲਾਬ। ਪਿੰਡ ਤਰੀਕੇ ਚ ਸਥਿਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ। ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਚ ਪਈਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਿੰਤਿਤ। ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸੈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਪੂਰਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਨਵੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਪਤਾਹ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।
ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastfood.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastfood.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।